Very good morning. Welcome to N Careers. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో అండి. క్రాంతి గారితో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి కోర్సులకు సంబంధించి మీకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. మనతో పాటు క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు ఉన్నారు, మీకు డీటెయిల్స్ అందిస్తారు. సో క్రాంతి గారు, ఎవ్రీ ఇయర్ అని చెప్పలేం కానీ కోర్సెస్ అయితే పెంచుకుంటూ వెళ్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. సో ఎలాంటి కోర్సెస్ అందిస్తున్నారు, కొత్తగా ఏం యాడ్ అయినాయి, ఏం చెప్తారు? అంటే మనం ఇంతకుముందు అందిస్తున్న కోర్సెస్తో పోల్చుకుంటే ఈ ఇయర్ మనం కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అంటే ఎంఎస్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ టూరిజం అండి. అంటే ఇది ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్కి, డిగ్రీ అండ్ దానికి ఈక్వలెంట్ కోర్సెస్ ఏదైనా ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా యాప్ట్గా పనిచేస్తుంది. అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి, అబ్రాడ్లో హోటల్ ఇండస్ట్రీలో మంచి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు ఇంకా ఎలాంటి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారని అడిగారు కదా. 10th కంప్లీట్ అయ్యిందా, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాంలో మీరు జాయిన్ చేయించండి. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎంపీసీ, ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కోర్సెస్ ఎలా అయితే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందో, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అందిస్తున్నాము మేము. ఇంటర్మీడియట్లో 2 years కోర్స్ చదువుకుంటారు, ప్రమోటెడ్ టు ద డిగ్రీ కోర్స్ అండి. బట్ వీళ్ళు 4 yearsే కాలేజ్లో చదువుకుంటారు, 4 yearsే ఫీజ్ పే చేస్తారు. లాస్ట్ 1 year కూడా కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఆర్ డిప్లొమా 3 years ప్రోగ్రామ్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. బీబీఏ అయితే జనరల్ ఉంది, అలాగే బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దాంట్లో మనకి 3 categories ఉన్నాయండి. దీంట్లో ఏంటంటే జనరల్లో హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకో అదర్ స్పెషలైజేషన్ విషయానికి వస్తే బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ఇది కూడా అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ షార్ట్ కట్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పొచ్చు. హెచ్ఆర్ అంటే బిజినెస్, ప్రతి కార్పొరేట్స్కి కూడా ఇప్పుడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు. సో ఇది కూడా ఉందండి. అండ్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కూడా మేము అందిస్తున్నాము. ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎంబసీస్, కాన్సులేట్స్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో వర్క్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది చాలా యాప్ట్గా ఉంటుందండి. అలాగే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అందిస్తున్నాము. అండ్ ఎంఈసీ, సిఈసీ కోర్సెస్ ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఇక ఈ ఎనీ ఎంపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ స్టూడెంట్ అయినా కూడా మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వీళ్ళందరూ ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి. ఇక పీజీ కోర్సెస్ విషయానికి వస్తే ఎంబీఏ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. సో 10th తర్వాత ఎలాంటి డ్రీమ్ కోర్స్ చేయాలన్నా సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి ఓన్లీ డెస్టినేషన్. కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కర్నూలు నుంచి ప్రకాష్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మాట్లాడండి ప్రకాష్ గారు, చెప్పండి అండి. నాది బిహెచ్ఎం అయిపోయింది చెన్నైలోని. ఓకే అండి. మీ కాలేజ్ లోని ఏదో ఎంఎస్ కోర్స్ ఫర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చిందని విన్నాను, తెలుసుకుందామని చెప్పి చేశాను. ప్రకాష్ గారు, హోటల్ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జనరల్ గా మనం
అంటే ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత ఎంఎస్ చేయడానికి అబ్రాడ్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. బట్ మనమే ఇక్కడే అంటే మన తెలుగు 2 స్టేట్స్లో ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం అందిస్తున్నాం. యూనివర్సిటీ నార్మ్స్ అండ్ అప్రూవల్స్ తీసుకొని ఇది చాలా ఐ మీన్ బాగా అంటే ఆపర్చునిటీస్, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న కోర్స్ ఇది. 2 years అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎంబీఏ. దీంట్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా హోటల్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ మనం నేర్పిస్తాము, టూరిజంకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తాము. ఫస్ట్ 1 year అకాడమిక్స్ ఉంటుందండి, లాస్ట్ 1 year కూడా మనం కంప్లీట్గా ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాం. అంటే 2 years పీజీ కంప్లీట్ అయిపోయేలోపు అట్లీస్ట్ 6 months నుంచి 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ మన స్టూడెంట్స్ అందరి చేతిలో ఉంటాయి. సో అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే అబ్రాడ్లో యూఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అనుకోండి మినిమం 15 lakhs ఆఫర్ చేస్తున్నాయండి ఫర్ ద ఫ్రెషర్. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కాదు, ఫ్రెషర్స్కి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ న్యూజిలాండ్, మారిషస్, దుబాయ్, మాల్దీవ్స్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అయితే 10 to 15 lakhs ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. చాలా మంచి కోర్స్ అండి. డెఫినెట్గా మీరు ఇంకా వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ కాలర్ అనకాపల్లి నుంచి నందిని. గుడ్ మార్నింగ్ అండి నందిని గారు. హలో, రైట్, కాల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నట్టుంది. అంటే చాలా మంది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా మంది పొందుతున్నారు. అంటే దీని వెనక స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా, ఎట్లా జరుగుతుంది క్రాంతి గారు? అసలు ఫస్ట్ మా దగ్గరికి ఇన్ని అడ్మిషన్స్ అవడానికి కారణమే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మోర్ దాన్ 500 స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే అదే మా మీన్ సక్సెస్కి కారణం అని చెప్పచ్చు. ఇది కూడా అంటే స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్గా కృషి చేయకుండా అది ఓన్లీ మన వల్లే అవ్వడం అయితే అది కాదు. అంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్ గైడెన్స్ అవసరం అండి. దిస్ ఈస్ ద క్రూషియల్ ఏజ్. అంటే 21-22 yearsకే ఇంత బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళు గ్రాప్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అవసరం, గైడింగ్ అవసరం. దీనికి మనం ఎలా చేస్తామంటే అండి అకాడమిక్స్తో పాటే మన ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉందండి ప్రతి క్యాంపస్కి కూడా. ఆ ప్లేస్మెంట్ సెల్ వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏదో క్లాస్లో మొత్తం అందరికీ ట్రైనింగ్ కాదు, ఈచ్ ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ వీక్నెసెస్ ఏంటి, ఎక్కడ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సెషన్స్ మనకు ఉంటాయి. కాబట్టి అది అలా స్లోగా మనం స్టూడెంట్స్ని కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. స్టేజ్ ఫియర్ మనం ఎట్లా ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ అవన్నీ అలవాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇంటర్వ్యూస్లో వాళ్ళు త్రూ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. మనం జనరల్గా ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూసే టఫ్గా ఉంటాయి, ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్వ్యూస్ అంటే డెఫినెట్గా ఆ ప్రెషర్ వాళ్ళకు ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి. బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండి. కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. నందిని గారు. నందిని గారు మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్. మాట్లాడండి. నందిని గారు చెప్పండి అండి. నేను గవర్నమెంట్ టీచర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే నందిని గారు. బాబుకి ఇప్పుడు ఇంటర్ అయింది మేడం. ఓకే అండి. బీబీఏ అన్నది మేము కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాం. ఏది బాగా ఎట్లా కొంచెం వివరిస్తారా? ఇంటర్ లో ఏం చదువుకున్నారండి? ఏ గ్రూప్ అండి? ఎంపీసీ మేడం. ఎంపీసీ చదువుకున్నారు. అవును మేడం. మీ అంటే బాబు ఏదేది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు? బీబీఏ, బిహెచ్ఎం అది ఎందులో అన్నది మాకు ఇంకా క్లారిఫికేషన్ రావట్లేదు. ఓకే అండి. అంటే బాబు క్వాలిటీస్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. అంటే ఒక 15 minutes ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న ఒక బ్రాంచ్ను విజిట్ చేస్తే అంటే ఎస్పెషల్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే చాలా పేషెన్స్ ఉండాలండి, ఫిజికల్లీ ఫిట్ ఉండాలి, మెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే 8 hours షిఫ్ట్లో మినిమం 6 hours వాళ్ళు స్టాండింగ్ జాబ్స్ చేస్తారండి. అంటే త్వరగా అలసిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. మరి అదంతా మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాడా బాబు? అంత ఓపిక ఇది ఉందా? లేదు తను కంప్లీట్గా డెస్క్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ జాబ్ చూస్తున్నారా? ఇది ఒకసారి స్టూడెంట్తో మాట్లాడితేనే మనకు క్లారిటీ వస్తుందండి. పేరెంట్ స్టూడెంట్ ఒకసారి టైం చూసుకొని విజిట్ చేయండి. సండేస్ కూడా మేము ఓపెన్ ఉన్నామండి 10 to 5. మీకు నియర్ బై బ్రాంచెస్ మాకు 5 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏ బ్రాంచ్ మీకు దగ్గరగా ఉంటే ఆ బ్రాంచ్ని విజిట్ చేయండి ఒకసారి. రైట్, నెక్స్ట్ కాలర్ హైదరాబాద్ నుంచి దివ్య. దివ్య గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్. దివ్య గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి, చెప్పండి అండి. మ్యామ్ ఇప్పుడు బిహెచ్ఎం అంటే సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి మ్యామ్? అసలు 4 different subjects అమ్మా. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, F&B సర్వీస్ అండ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్.
ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ మీదే మనకి ఎవ్రీ సెమిస్టర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ తోటి ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఉంటాయమ్మా. దాని తర్వాత సెమిస్టర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ దాన్ని సబ్జెక్ట్ నేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, కానీ టాపిక్స్ మాత్రం ఈ 4 టాపిక్స్ ఉంటాయి. దీంతో పాటు మనం 2 లాంగ్వేజెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామమ్మా, ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫ్రెంచ్. ఇది కూడా ఒకటి హైలైట్ చేయొచ్చు అండి పాయింట్, ఎందుకంటే ఫ్రెంచ్ అనేది డిగ్రీ లెవెల్లో మనం అందించడం ద్వారానే మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఈజీ అవుతున్నాయి. అంటే మోస్ట్లీ మనకి వరల్డ్ వైడ్ గా చూసుకుంటే ఫ్రెంచ్ స్పీకింగ్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. లేదా మనకి వీళ్ళు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కూడా మంచి 5-star హోటల్స్ లో వర్క్ చేసే స్టూడెంట్స్ కి ఫారెన్ డెలిగేట్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఈజీ ఎందుకు అవుతున్నాయి మా స్టూడెంట్స్ కంటే మేము ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో అదే అమ్మా, ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించి మీకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంటుందమ్మా 4th సెమిస్టర్లో. సో ఇదంతా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఒకసారి క్యాంపస్కి వస్తే ఇంకా డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ కాలర్ సుధాకర్ గారు అనంతపురం నుంచి. సుధాకర్ గారు హలో, మాట్లాడండి. సుధాకర్ గారు చెప్పండి అండి. మేడం గుడ్ మార్నింగ్. మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి. టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేసుకుని నాతో ఫోన్లో మాట్లాడండి అండి. ఓకే మేడం, చెప్పండి అండి. 10th బేస్ మీద హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తా మేడం. ఉందండి. 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటామండి దీన్ని. అంటే మనం ఇంటర్ బోర్డ్ నుంచే వస్తుంది, ఇది వొకేషనల్ ఇంటర్మీడియట్ లాగా మనం చదువుకోవచ్చు. 2 years ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే చదువుకుంటారు. దాని తర్వాత డిగ్రీకి ప్రమోట్ అవుతారు. దట్ ఈజ్ ఆల్సో 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ మనకి. అంటే చదువు మాత్రం 4 years ఉంటుంది, క్యాంపస్లో 4 years చదువుకుంటాడు. అండ్ ఇంటర్ లెవెల్ నుంచి చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఇది బెస్ట్. అంటే 4 years లోనే వీళ్ళు సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నేర్చేసుకుంటారండి, ఎందుకంటే ఇంటర్లో ఆల్రెడీ చదువు ఉన్నారు కదా. ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే ఎనీ అదర్ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే 3 years కంపల్సరీ అవుతుంది. సో లాస్ట్ 1 year వీళ్ళు చక్కగా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోతారండి. ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో మినిమం 10,000 to 15,000 వాళ్ళు ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ క్రాంతి గారు, ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇండియా నుంచే ఎక్కువ అని వింటున్నాం, అది కరెక్టా అండి? అండ్ ఎందుకు? అంటే కరెక్టేనండి. అంటే మనం ప్లేస్మెంట్స్ అనే కాదు, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ అంతకు ముందు మనం ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంఎస్ చేయడానికో పీజీ చేయడానికో వెళ్ళేవాళ్ళు, ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకోవడానికే వెళ్తున్నారు చాలా మంది స్టూడెంట్స్. అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ గుడ్ థింగ్ అండి. అఫ్ కోర్స్ మన లోకల్గా మంచి యూనివర్సిటీస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఉన్నాయి, బట్ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండి, అంటే వాళ్ళు అబ్రాడ్లోనే సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నప్పుడు అలాంటి యూనివర్సిటీస్లో చదువుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా బెటర్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అండ్ ఆ కల్చర్ ఏంటో తెలుసుకుంటారు. అక్కడ వాళ్ళు ఆపర్చునిటీస్ గ్రాప్ చేయడానికి కూడా దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ పాత్ ఫర్ దెమ్ అన్నమాట. అంటే ప్రొఫెషనల్ కోర్సెసే కాకుండా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఇండియా నుంచి ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అనేది. అవునండి, అంటే ఇండియన్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ అండి. మనం చాలా డెడికేటెడ్, సిన్సియర్. మన యుఎస్లో ఎందుకు మరి ఇండియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ ఎందుకు మన ఇండియన్స్కే వస్తున్నాయి అంటే, మనం ఒక వర్క్ మనకి ఇస్తే అది 100% మనం ఇచ్చేస్తాం. ఈవెన్ ఐ మీన్ పాలిటిక్స్లో కూడా మన ఇండియన్సే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళ సత్తా ఏంటో చూపిస్తున్నారు. అంటే దాట్ మీ అది ఇండియన్స్ అది జీన్ లోనే ఉందండి. మనకు ఆ కష్టపడే తత్వం కానివ్వండి, సిచ్యువేషన్స్ ని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడం, బికాస్ మన బ్రాటప్ అలా ఉంటుంది. అంటే మనం డౌన్ నుంచి కష్టపడి మనం పైకి వస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ అస్ ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవడం. అండ్ వీళ్ళు ఏంటంటే చాలా నేర్పుగా పనిచేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చారనుకోండి, వేరే వాళ్ళకి ఒక 1 week 10 days పడితే విత్ ఇన్ 1 or 2 days ఫినిష్ చేసే అంత టాలెంటెడ్ పీపుల్ మన ఇండియన్స్ ఉన్నారండి. దానికి అందుకోసమే మనకి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్, బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. ఎస్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. కుసుమ గారు, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? కరీంనగర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. మాట్లాడండి. కుసుమ గారు చెప్పండి అండి. హాయ్ మ్యామ్. హలో అండి. మ్యామ్, అదే మా సిస్టర్ది ఇంటర్లో సెకండ్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది మ్యామ్, 1 subject క్లియర్ అవ్వలేదు. ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న అటెంప్ట్ చేస్తున్నారా? మరి అటెంప్ట్ చేయలేదు మ్యామ్ ఇంకా. ఓకే, ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ అండి?
సేమ్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది మ్యామ్. బీబీఏ చదువుతాను అంటుంది. అదే న్యూస్ చూసి కాల్ చేశాను మ్యామ్. ఓకే ఓకే. ఇంటర్ సింగిల్ సిట్టింగ్ ఏదో ఉందన్నారు, దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మ్యామ్? షూర్ అండి. యాక్చువల్గా అటెంప్ట్ చేస్తుంటే బాగుండేది, నాకు తెలిసి త్రూ అయిపోయేదేమో. సంహవ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి స్టూడెంట్ వాళ్ళు కొంచెం హర్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు అంటే సిచ్యువేషన్కో, అంటే అస్సలు ఇప్పటి వరకు ఫెయిల్ అవ్వని స్టూడెంట్స్ ఒక సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అవ్వగానే కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయిపోవటం, అయ్యో అంటే లైఫ్ మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు అంత ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అసలు అంత భయపడాల్సిన అవసరం కానీ ఫీల్ అవ్వాల్సింది లేదండి. మన కాలేజ్లో గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ ఎగ్జామ్స్ మనం రాపించుకొని, ఎన్ఐ వాయిస్ కానివ్వండి, టాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ మనం రాపించుకొని నెక్స్ట్ మనం ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు అండి. తనకి ఏ కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఆ కోర్సులో మనం అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే ఇంకా డీటెయిల్స్ మీకు ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉందండి. అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మీకు స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది క్రాంతి గారు? అండ్ అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటున్నాయి వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి? దీని గురించి డీటెయిల్స్. మనకు అన్ని క్యాంపసెస్ 5 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదండి. ఆ ద్వారకా నగర్ క్యాంపస్ మనకి సిటీలోనే ఉంటుంది. సో ఆ నియర్ బై మనకి ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్. సాగర్ నగర్ అంటే మనకి క్లాస్ రూమ్స్లో నుంచి కూర్చుంటేనే అసలు బ్యూటిఫుల్ బీచ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అది విత్ ఇన్ ద కాలేజ్ ప్రిమైసెస్లోనే మనకి ఓన్ హాస్టల్ అవైలబుల్గా ఉంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హైదరాబాద్ అండి, అంటే డిగ్రీ లెవెల్లో మన కాలేజ్ ప్రిమైసెస్లోనే హాస్టల్స్ అనేది చాలా తక్కువ అండి. సో మనం టైఅప్ అయి ఉన్న హాస్టల్స్ నియర్ బై అంటే 1 కిలోమీటర్ రేడియస్లోనే మనం మంచి హాస్టల్స్ ఫెసిలిటీస్ మనము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఎలాంటి స్టూడెంట్ అయినా, నార్త్ ఇండియన్ అవ్వచ్చు, సౌత్ ఇండియన్ అవ్వచ్చు, తెలుగు స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి తగ్గట్టే మెనూ డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి అంటే వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ నాన్ వెజ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం, వాళ్ళకి చపాతీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చపాతీ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. అలా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలాంటి ఉన్న స్టూడెంట్స్కైనా కూడా బెస్ట్ ఫుడ్ అండ్ బెస్ట్ కేర్, ఎస్పెషల్లీ హెడ్స్ విషయానికి వస్తాయండి. అన్ని బ్రాంచెస్కి కూడా లేడీసే క్యాంపస్ హెడ్స్ అండి. ఓకే. అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానివ్వండి, స్టాఫ్ కానివ్వండి, వీళ్ళు మోస్ట్లీ 80% అందరు కూడా లేడీసే ఎక్కువ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ హ్యూమన్ టచ్ కానివ్వండి, ఆ మదర్లీ ఫీలింగ్ కానీ, వాళ్ళకి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ అనేది బాగుంటుంది. పేరెంట్స్ అందుకే అంత నమ్మకంగా మా దగ్గర స్టూడెంట్స్ని వదిలి హ్యాపీగా, అంటే వాళ్ళకి మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక క్లాస్ టీచర్ని అసైన్ చేస్తాం. అంటే పేరెంట్ ఎక్కడో అనకాపల్లిలోనో, ఇప్పుడు మనకు అన్ని అవుట్ స్టేషన్ కాల్సే వచ్చాయి, కరీంనగర్ నుంచి కాల్స్ చేస్తున్నారు. సో ఇలాంటి పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా మేము ఒక భరోసా, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో మా పిల్లలు చదువుకుంటున్నారంటే దే ఆర్ వెరీ సేఫ్ హ్యాండ్స్లో ఉన్నారు. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా మాకు ఇమీడియట్గా వస్తుంది, మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇంత నమ్మకం ఉంది కాబట్టి అవుట్ స్టేషన్ పిల్లలు చాలా మంది, ఈవెన్ నార్త్ నుంచి కూడా, బీహార్ నుంచి కానివ్వండి, అంటే కొంతమంది పేరెంట్స్ ఆర్మీలో ఉన్నారండి. ఆ పేరెంట్స్ ఇక్కడికి ఒక్కొక్కసారి హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ పిల్లల్ని మనం ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తారు. లేదు అక్కడ ఉన్నా కూడా పేరెంట్స్ ఇక్కడ జాయిన్ చేయించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. సో అలా అండి, అంటే ఆల్ రీజియన్స్, ఈవెన్ కర్ణాటక నుంచి మనకి కేరళ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, తమిళనాడు నుంచి స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్నారు, మన ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు పిల్లలు, ఇక్కడ నుంచి ఆంధ్రాలో మన బ్రాంచెస్లో కూడా ఇష్టపడతారు, అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. ఆ బీచ్ అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు బీచ్ క్యాంపస్ చాలా, అంటే ఈవెన్ ప్లేస్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఆరా కానివ్వండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి. సో అక్కడ చదువుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ అండి, ఏ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడైనా కూడా చదువుకోవచ్చు. అలా అంటే వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. అండ్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఉంటుందా అండి? వేరే దేశాల్లో కూడా ఇంటర్న్షిప్ అవైలబిలిటీ ఉంటుందా? ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, పీజీ ప్రోగ్రామ్ లెవెల్లో మనం ఇంటర్న్షిప్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి, పీజీ కూడా లాస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్లో మనం ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాము. ఇంటర్న్షిప్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలి అంటే దానికి అయ్యే ఖర్చు పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ బేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంటర్న్షిప్ వైస్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అండి. బట్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ జరుగుతాయి. అంటే కంపెనీసే, ఫారిన్ హోటల్స్ వాళ్ళే మన దగ్గరికి వచ్చి బెస్ట్ 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, 7 స్టార్ హోటల్స్ వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేసుకొని మన స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు.
సో అలాంటి ప్లేస్మెంట్స్కి దెర్ ఈస్ అ ప్యాకేజ్. అంటే వాళ్ళ బడ్జెట్ని బట్టి మనం కంట్రీ సజెస్ట్ చేయొచ్చు, అది కూడా ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే. సో ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళకి దాన్ని బట్టి ఎఫోర్డబిలిటీని బట్టి మనం కంట్రీ సజెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మనం బెస్ట్ కంట్రీ సింగపూర్లో యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే 2 years ఇక్కడ చదువుకుంటారు, 1 year అక్కడ చదువుకుంటారు. అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయండి. ఇదంతా ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే డెడికేటెడ్గా మనకి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉండటమే ఇది పాసిబుల్ అవుతుందండి. ఆల్రెడీ క్రాంతి గారు చాలా డీటెయిల్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సెస్ అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.